सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। शहीद उधम सिंह का 80वां राज पद्धरी शहीदी दिहाड़ा सुनाम विच आयोजित। कैप्टन अमरिंदर सिंह समागम तो रहे गैर हाज़र। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की शिरकत। शहीदां दे पूर्णिया ते चलण दी कही गल। सुखबीर बादल का कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा बयान कि हकारी बैठा रहिंदा है राजा। लोकां नूं कहा 3 साल औखे सौखे कढ लए, 2 साल होर कढ लो फिर मौजां ही मौजां। SGPC जत्थे नाल पाक गए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला की इकट्ठियां फोटो ते वीडियो आई सामने। सिरसा ने चावला ते लाए दोष के हाथ धोखे नाल खिंची फोटो। बेदबियां नूं लैके CBI की क्लोजर रिपोर्ट नूं हरनाम सिंह धुम्मा ने सिख भावनावां नाल खिलवाड़ करार दिता। केंद्रीय गृह मंत्री नूं उक्त मामलिਆਂ विच दखल ना देण दी कही गल। ते दरियाई पानी ते SYL दे मुद्दे ते भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल वालों सैमीनार का आयोजन। कांग्रेस तो इलावा समूह पार्टियां ने की शिरकत, एक दूजे दे लाए दोष। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। सूबे दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर शहीद उधम सिंह दे सुनाम विखे आयोजित 80वें राज पद्धरी शहीदी दिहाड़े ते समागम विच शिरकत ना करके इलाके दे लोकां नूं निराश कीता है। पंजाब दी सत्ता ते काबज हुई कांग्रेस दे कार्यकाल दौरान लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीजी बार समागम तो गैर हाज़र होके हैट्रिक बना दी है। दसयोग है कि मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी आमद नूं लैके जिला प्रशासन पब्बां भार होया प्रबंधां दी देख रेख कर रहा सी। मुख मंत्री दी सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदिआं वड्डी गिनती विच पुलिस अधिकारी ते कर्मचारी तैनात कीते गए सन। कैप्टन अमरिंदर सिंह की गैर हाज़री दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद समागम में शामिल होकर शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट की। कैप्टन साहब आना चाहते सी, तैयारी सी सारा कुछ, लेकिन चंडीगढ़ दे विच बारिश हो रही है, मौसम उत्ते खराब है, हैलीकॉप्टर नहीं उड़ सकिया, मजबूरी है। अदरवाइज़ उन्होंने ही आना सी। मैं तो उन्होंने हाज़री लवा रहा बाद दे विच। मैं तो उन्होंने नाल आना सी, उन्होंने तो पहला आ गया सी मैं, लेकिन बाई चांस मौसम खराब होने करके नहीं आ सके। इत्थे मौसम ठीक है, चंडीगढ़ दे विच बारिश। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज जलालाबाद हल्के के पिंडां विच पुजे। इस मौके उन्होंने लोगों को अकाली सरकार वेले दे दिन चेते करवाए। सुखबीर बादल ने लोगों को पूछा कि बादल सरकार के राज वेले उन्होंने किसी किस्म का कोई फिक्र सी। सुखबीर बादल ने कहा कि हुण कैप्टन सरकार ने हर पासे नालायकी दिखाई है। उन्होंने कहा कि कैप्टन तो लभदा ही नहीं ते ना ही दफ्तर जांदा है, वेला घर ही बैठा रहिंदा है। सुखबीर ने लोगों को कहा कि हुण 3 साल औखे सौखे कढ लो, बस 2 साल होर रुक जाओ। छोटे बादल ने कहा कि इस सरकार ने देना तां की सी, सगों सारा कुछ खोलिया है, जबकि उन्हां दे समय विच तां लोकां ने मौजां कीतियां। मेरा थोड़े नाल पिछले 10 साल का संबंध है ते 10 सालां च मैं कोशिश की थोड़ी सारी इलाके की तरक्की होए। जो अपनी सरकार सी उदों किसी चीज़ की कमी नहीं आउण दिंदा सी मैं। उदों नीले कार्ड, राशन, अपने सगन स्कीम, पेनशन जिवें तुसीं कहंदे सी नाल दे नाल आई जांदा सी। चुल्हे भी दिते, गैस कनैक्शन भी दिते, आ गलियां वधिया बनातियां, सड़कां बनातियां, स्कूल कॉलेज बनाते। पर पिछले 3 सालों का काम सारा ठप्प है, क्योंकि कांग्रेस का राज है। कांग्रेस ने तबाही लियांदी है। इन्होंने देना की सी, सारा कुछ ही बंद कर दिता तो खोलिया। आज तुम देख लो बिजली के बिल किन्ने आउंदे आ, मतलब मीटर भी पट के लै गए होने सारे लै गए ना। ते अपने टाइम च कोई परवाह नहीं सी। तो इस करके आ फर्क अपने राज ते कांग्रेस का। आदे लुटेरे है। तुसीं देखिया 3 साल होए मुख्यमंत्री नूं पंजाब च आए नूं, दफ्तर भी नहीं जाता, वेला बैठा आराम नाल ऐश कर रहा। उन्होंने कोई फिक्र नहीं कि तुसीं जिउंदे हो मरदे हो, तो मीह पिया नहीं पिया, कोई गली टुटी है, कोई किसी को कोई तकलीफ है, कोई परवाह नहीं। बादल साहब के राज में 24 घंटे असीं तुहाडे विच हुंदे सी, तुहानूं तकलीफां हल करते सी। चलो हुण औखे सौखे 3 साल तो टपाले, हुण 2 साल होर टपा लीए, फिर खुले ग्रंट आऊँगा। पर एक काम मैं जरूर करना आके, जिवें पहले तक वड्डे काम तो हो गए, गलियां गुलियां सारियां हो गई, हुण गरीबां दे मकान बना के देने। मेरे हल्के में सारे गरीबां दे पक्के मकान होंगे, कोई कच्चा नहीं होगा, मैं गारंटी करके देना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सुल्तानपुर लोधी तक कड्ढे जाने वाले पहले कौमांतरी नगर कीर्तन तो पहला मंगलवार नूं वड्डा विवाद सामने आया। SGPC जत्थे नाल पाकिस्तान गए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा
ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ कि सिरसा नाल उन्हां दी मुलाकात भी हुई है ते इस दौरान दोवां ने जफ्फी भी पाई। आज मैं जब गुरुद्वारा ननकाना साहब में पहुंचता हूं पाकिस्तान में, तो गोपाल सिंह चावला जो कि एक कंट्रोवर्शियल आदमी है, वो विशेष तौर पर जिस कमरे में बैठा चाय पी रहा वहां पहुंचता है। उसको देखते मैं वहां से बाहर निकल पड़ता हूँ। वो मुझे मिलने की बात करती, जिसके लिए मैंने उसको मना कर दिया। जो मुझे मिलने की बात कर रहा है मैं मना कर रहा हूँ। उसका गनमैन पीछे से फोटो लेके और इस तरह तक ये गिरे हुए हैं और इस तरह तक ये शरारतें करते हैं। वो वीडियो वो फोटो मीडिया में सर्कुलेट की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं गोपाल सिंह चावला से कभी मिलूंगा। मैं देशभ्रष्ट आदमी हूँ जो देश की मुखालफत करते हैं। हम किसी भी सूरत में ना कभी ऐसे लोगों के साथ सरोकार रखा है ना रखेंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसे देश के द्रोही और देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को मिलने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकते। हाँ तुम अज मजबूर हो, राह तो मजबूर हो, RSS तो मजबूर, जिन्हें तो मर्जी मजबूर हो, असं तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैं तो सिर्फ यही गल करनी सी और मैं उन्होंने जफ्फी पाई है, मैं उन्हें वेलकम किया और मैं उन्होंने कहा सिरसा साहब किसी चीज़ की लोड़ है तो मैंने हुक्म करो। नहीं कहने नहीं गलबात हुई तो चले गए मत्था टेकन। एडी जा गल सी अगर किसी ने तस्वीर बनाई है वायरल की है तो मैं कुछ नहीं कहना। साडे मुल्क च ने, साडे प्राहुणे ने, साडे सिर मत्थे ते ने। हाँ उन्होंने नाल जिहड़ी साडी गल बात साडे आपस इख्तलाफात है, कोई आपस में साडी जाती दुश्मनी नहीं है। वो अगर किसी जगह पे सिख कौम के खिलाफ काम कर रहे हैं तो असं सिख कौम के हक च कर रहे हैं, वो साडा चलता रहना। पर मैं फिर भी उन्होंने जी आया आखदा वो साडे मुल्क च आए। दमदमी टकसाल ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SYL ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਜਲ ਸਤਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देखो जी पंजाब के फ्यूचर का पंजाब के बच्चों के मुस्तकबिल का इशू है SYL और पंजाब के पानी ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ी महत्वपूर्ण जी लड़ाई लड़ रहे हैं राजेवाल साहब भारतीय किसान यूनियन राजेवाल और ਉਹਦੇ ਅੱਜ बड़े कानूनी पक्ष तो भी ਉਹਦੀ जानकारी दी गई सोशल इकनॉमिक पोलीटिकल सिचुएशन जी पिछे की कंट्रीब्यूशन रही किहड़ियां पार्टीज़ दियां वो सारा कुछ डिस्कस होया बड़ी हैल्दी डिस्कशन हुई और ये अगे भी असी सारे लोगों नाल लैके अक्रॉस द मतलब पोलीटिकल पार्टी का सारा मतलब वखरेवां नूं भुला के पंजाब नूं बचाउण वास्ते पंजाब के पानी नूं बचाउण वास्ते इस लड़ाई दे विच असीं सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ांगे। देखो जी विधान सभा दे विच मुद्दा चक्कण की गल नहीं है, ये तो हुण अगे पार्टियां दे बिल भेजण दी गल है। ये तो अकाली दल की सरकार वेले ये बिल सर्वसम्मति नाल पास हो गया सी रॉयल्टी का, पर वो डबल स्टैंडर्ड रहे ने अकाली दल के, उन्होंने बिल पास करके उत्थे रख लिया। बिल पास करने का फायदा कि जे भेजना ही नहीं तुसीं, उन्होंने बिल भेजना चाहिए और जिहड़ी स्टेट का ये बिल बनता उन्होंने बिल जावे और वो इहदी पेमेंट करन। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ SYL ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਕੀ ਮਸਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਐਡ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੀੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਣ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਚ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ये आज रात करीब 2-2:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी टीचर कॉलोनी में एक घर को आग लगी है। वहाँ जाकर देखा तो 2 बुज़ुर्ग हैं, एक सुरजीत सिंह है, उसकी उम्र नियर अबाउट 85, तो उसके घरवाली है बलदेव कौर नियर अबाउट 82। उन दोनों की जलन करके डेथ हो गई थी, जिस संबंधी ਅਸੀਂ अपनी FSL टीम चंडीगढ़ से बुलाई है। वो आके सारे मामले को देखेंगे भी आग का कारण क्या है। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ CBI ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBI ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ GST ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰਲ GST ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡ ਲੋਹਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ CBI ਨੇ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕਾਜਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੋਂ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕੱਲ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਰੋਕੀ, ਪਿੱਛੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਭਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਲਾਕ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ BDPO ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। 200-250 ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਰ ਪਾੜ ਛੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਛੜੇ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। 2 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 20-25-30 ਬੰਦੇ ਨਾਲ, 50 ਬੰਦੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਈਵਾ ਦਾਸ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਔਰਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ GT ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 260 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਾਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆਬੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 80ਵਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। SGPC ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ। ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।